कंप्रेशन मेन रोड पे गिर पड़े तो सेफ प्लेस को इमीडिएटली शिफ्ट करके कार्डियक हुआ बोल के रिकॉग्नाइज करना। अगर बात नहीं कर रहा, रेस्पॉन्स नहीं है, ब्रीथिंग नहीं है, अपना उसको 2 पॉइंट से करना। छाती के नीचे लोअर एंड पे एक हाथ रख के दूसरे हाथ से उसको लॉक करके 30 बार 30 टाइम्स एक बार करना, वो एक साइकिल बोलते। नहीं तो 100 बार 1 मिनट में करना, नहीं तो 5 साइकिल 2 मिनट में करना। ये चेस्ट कंप्रेशन में इंपॉर्टेंट है। और छाती नीचे दबाना बहुत तेज से, फास्ट से, जोर से। बी फास्ट एंड बी फोर्सफुल इन डूइंग द चेस्ट कंप्रेशन, वो इंपॉर्टेंट है। और परपेंडिकुलर रहना बॉडी को 2 इंचेस या 5 सेंटीमीटर्स नीचे दबाना। एक बार करने के बाद फिर नॉर्मल पोजीशन को चेस्ट आना। अगर आप टायर्ड हुआ तो दूसरे जने टेक ओवर करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जब तक करना, एडी आने तक करना और बाद में एम्बुलेंस आने तक ये चेस्ट दबाना। मुझे देख के आप ये शुरू करें चेस्ट कंप्रेशन। काउंट करना 1 2 6 7 10 20 21 22 23 24 25 26 to 9 30। जब तक ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेट आ जाता है उसको केसिंग के निकाल के इमीडिएटली उसको हाथ से प्रेस करना, ऑन करना। और जैसा वो कह रहा था पैड्स कनेक्टर को बोलते वही वॉइस से बोलते। और वही एनालिसिस करके बोलते हैं, शॉक करना बोल के हम देखना। देखिए ये एडी है, पेशेंट को टच नहीं करना और शॉक देना जरूरी है। Stay clear of patient. Deliver shock now. शॉक देना है बट इमीडिएटली चेस्ट दबाना शुरू करना। 2 5 6 ये चेस्ट कंप्रेशन है, ऐसा करना आपको क्लियर होगा। ओके नेक्स्ट लोग बच जाएगा। कार्डियक अरेस्ट से जो गिरा हुआ ना वो बेहोशी से उड़ जाएगा। नेक्स्ट बैक अभी और कोई है क्या हमारा? सभी आ जाओ। सब बुलाए तो भी रेस्पॉन्स नहीं, नाम से या पुकारे तो नहीं तो श्वास के ब्रीथिंग नॉर्मल नहीं, ये सब रिकग्नाइज करके इमीडिएटली 108 इमरजेंसी रेस्पॉन्स को हम फोन पे बताना। नेक्स्ट स्टेप 10 सेकंड्स में 10 सेकंड में छाती का दबाना शुरू करना सीपीआर। वो बहुत सक्सेसफुल करने के लिए हम 2 इंचेस या 5 सेंटीमीटर अंदर दबाना, बहुत तेज से जोर से कराना। बी हार्ड, बी फोर्सफुल, पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, दैट इज द रूल इन सीपीआर। तेज से और जोर से दबाना और बीच में रुकावट नहीं रहना। रुकावट हुए तो वो विक्टिम को बचाने के लिए चांस कम हो जाता है। और सेम स्टेट पे वो चेस्ट आना, ये इंपॉर्टेंट। लोअर एंड ऑफ द चेस्ट पे नीचे करके दूसरे हाथ से ऐसा करके 30 बार एक बार देना साइकिल ऐसा है। और 100 टाइम्स 1 मिनट नहीं तो 2 साइकिल 5 साइकिल 2 मिनट में करना जरूरी है। 1 2 3 बार करने के बाद ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर उधर अवेलेबल है तो मगर दूसरे Stay clear of patient. Deliver shock now. Press the orange button. Shock शॉक देना, फिर छाती का दबाना शुरू करना। ये ओके आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस। There was an IPS officer by Madan Singh Raghav. He was my close friend. He is a DGP now. I think he is in last. ఇప్పుడు ఒక అరగంట పాటు ఈ లెక్చర్ను మీరు వినగలరు. Stop CPR. Analyzing heart rhythm. Stay clear of patient. Shock upright.
అవుట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు ప్రత్యక్ష సాక్షులు కనుక దీంట్లో కనుక శిక్షణ పొందితే ఈ సాధారణ ప్రజానికానికి కనుక శిక్షణ కనుక ఇస్తే ఇప్పుడు ఈ లెక్చర్ విన్న తర్వాత ఇది దిస్ ఈజ్ ఇన్ కన్ఫర్మిటీ విత్ ది అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ గైడ్ లైన్స్. ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ ట్రైనింగ్ చేయాలి. ఇప్పుడు అందరూ నేను చెప్పాను కదా, ఇదివరకు యూఎస్ అయితే కనుక 25 to 30 మెంబర్స్ చిన్న మ్యానికన్ తోటి ప్రాక్టీస్ చేయిస్తారు. అండ్ ఈచ్ వన్ ఈస్ చార్జ్డ్ $30 ఫర్ దట్. దిస్ ఫ్రీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ వాళ్ళు గ్రూప్ ట్రైనింగ్ కాక మాస్ ఈవెంట్స్ కనుక చేస్తే స్టేడియంస్ లో ఈ చిన్న మ్యానికన్స్ యూజ్ చేసి చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు 30 మెంబర్స్ మేము ఏంటంటే డివైస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సచ్ వే దట్ దిస్ క్యాన్ బి రెప్లికేటెడ్ ఇన్ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ అదర్. ఇప్పుడు 30 మెంబర్స్ ఫస్ట్ 30 మెంబర్స్ కనుక వస్తే ప్లీజ్ టేక్ పొజిషన్ ఫాస్ట్. నో రెస్పాన్స్ అండ్ నో నార్మల్ బ్రీతింగ్. రెండింటితోటి కార్డియక్ నిర్ధారించి తక్షణం వైద్య వ్యవస్థను అప్రమత్తం చేయడం, అంటే 108 వ్యవస్థను ఫోన్ చేయడం. తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ ఛాతీ మధ్యలో 10 సెకండ్స్ లో మొదలు పెట్టాలి. 10 సెకండ్స్ లో ఎలా చేయాలి అంటే ఛాతీ ఎముక కింది భాగాన్ని ఒక చేతిని పెట్టి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇంకొకటి పెట్టి ఇంకో చేతి 30 మార్లు ఛాతీ మధ్య చేయడం ఒక పర్యాయం. 5 పర్యాయాలు 2 నిమిషాలు చేయండి. అంబులెన్స్ వచ్చేంత మటుకు ఇది చేస్తూనే ఉండాలి. తర్వాత డీఫిబ్రిలేటర్ పరికరాన్ని ఉపయోగించడం చెప్తాను. ఛాతీ ఎముక కింది భాగాన్ని పైకి రైట్ కౌంట్ చేసుకుంటూ నన్ను చూసుకుంటూ మొదలు పెట్టాను. 1 2 3 4 5 7 8 9 10. ఈ 30 టైమ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక ఆటోమేటిక్ డిఫిబ్రిలేటర్ తర్వాత షాక్ ఇవ్వాలి అని అదే చెప్తుంది. అప్పుడు మనం షాక్ అందించడం. Do not touch the patient. Shock advised. Charging. Stay clear of patient. Deliver shock now. Press the orange button shock to షాక్ అందించడం. మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా చెస్ట్ మసాజ్ మొదలు పెట్టాలి. ఇదే కరెక్ట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఏ చెస్ట్ కంప్రెషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ అయిపోతే కనుక నెక్స్ట్ క్లాస్ వాళ్ళు సార్ ఏమైనా ఫ్లడ్ వాటర్లో ఏమైనా కావాలంటే నేను కంప్లీట్ చేశాను. నేను అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్లో రిటైర్డ్ సూపర్వైజర్. నేను ఇప్పుడు రిటైర్డ్ మన ఇండియన్ పర్యటన కమిటీలో నేను వర్క్ చేశాను సార్. విలేజ్ లెవెల్ మన ముందు కనుక ఎవరైనా ఆకస్మికంగా కుప్పకూలిపోతే మొట్టమొదటి ఛాతీ మధ్య కార్డియక్ రీజన్ నిర్ధారించాలి. అంటే మనిషి మాట్లాడటం లేదు, కదలటం లేదు, స్పందన లేదు. చేయాలని చూపిస్తాను. పుష్ హార్డ్ అండ్ పుష్ ఫాస్ట్. ఛాతీ ఎంత కింది భాగాన్ని చేతులు పెట్టి ఇంకో చేతులు ఉంటాను. అది 100 మార్లు ఒక 100 టైమ్స్ ఇన్ 1 minute, లేకపోతే 30 మార్లు ఒకసారి 1 సైకిల్, లేకపోతే 2 minutes లో 5 సైకిల్స్ చేయడం. 5 సెంటీమీటర్స్ లోపలికి కానీ లేకపోతే 2 ఇంచెస్ ఛాతీ లోపలికి అలవాలి. చాలా బలంగా అతివేగంగా. పుష్ హార్డ్ అండ్ పుష్ ఫాస్ట్ ఇస్ ద రూల్.
ఇది చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో అసలు స్టాప్ చేయదు, మధ్యలో అంతరాయం ఉండదు. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ డూయింగ్ CPR. ఓకే, స్టార్ట్. 1 30 టైమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఇమీడియట్లీ అంబులెన్స్ ఈ ఆటోమేటిక్ డిఫిబ్రిలేటర్ కనుక వస్తే దాంతో ప్యాడ్స్ కనెక్ట్ చేసి Apply straps to patients' అది చెప్పినట్టు షాక్ అందించడం ఏడీలో ముఖ్యాంశం. analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Shock applied. Charging. Stay clear of CPR మొదలుపెట్టి battery arm. That's it. Okay, this is the correct way of doing CPR. This is practice చేయడం చాలా ముఖ్యం. Okay, next. Please write your feedback. Please take position. 30 members. Feedback recorded. ప్లీజ్ టేక్ పొజిషన్. మన ముందు కనుక ఎవరైనా ఆక్సిజన్ దగ్గర కుప్పకూలితే కనుక తక్షణం ఎమర్జెన్సీ వైద్య వ్యవస్థను అప్రమత్తం చేయాలి. కార్యక్రమం జరిగిందని నిర్ధారించిన తర్వాత ముందు ఏంటంటే మనిషి మాట్లాడటం లేదు, కదలటం లేదు, స్పందన లేదు, ఇవన్నిటితోటి మనం నిర్ధారించి మందులు అప్రమత్తం చేసి ఇమీడియట్గా చెస్ట్ మసాజ్ మొదలు పెట్టాలి. ఛాతీ అంతా కింది భాగాన్ని చేతులు పెట్టి ఇంకో చేతులు దాన్ని లాక్ చేసి బాడీకి పర్పెండిక్యులర్గా పెట్టాలి. శరీరం మీద పర్పెండిక్యులర్గా చెయ్యి వంచొద్దు. అతి బలంగా అతి వేగంగా చేయాలి. 2 ఇంచెస్ 5 సెంటీమీటర్స్ లోపల ఛాతీలు అన్నమాట. పుష్ హార్డ్ అండ్ పుష్ ఫాస్ట్ ఇస్ ద రూల్. 30 మార్లు ఒకసారి, లేకపోతే 100 మార్లు 1 నిమిషంలో, లేకపోతే 5 పర్యాయాలు 2 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాలి. నౌ స్టార్ట్ CPR. 1 30. ఇలా చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఆటోమేటిక్ డిఫిబ్రిలేటర్ అందుబాటులోకి రాగానే అది చెప్పినట్టు వాయిస్ ప్రాంప్ట్స్ తోటి ఇది నిర్ధారించి ప్యాడ్స్ Plug in pads connector next to flashing light. Analyzing heart rhythm. అదే షాక్ ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు షాక్ అందించాలి. ఇది Shock applied. షాక్ అడ్వైజర్ నుండి షాక్ అందించాలి. Stay clear of patient. Deliver shock now. Press the షాక్ orange అందించారు button బటన్ now. వెళ్తుంది కదా, దాన్ని ప్రెస్ చేయాలి. ఇది ఏంటి, మళ్ళీ ఇమీడియట్లీ చెస్ట్ మసాజ్ మొదలు పెట్టాలి. ప్రాక్టీస్ చేయండి. లోపల పెట్టండి. Feedback. అందరూ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్స్ డ్రాప్ బాక్స్ లో వేసి వెళ్ళారు. మన ముందు ఏమన్నా ఆకస్మికంగా కుప్పగూలుకుంటే ముందు కార్యక్రమం జరిగిందని నిర్ధారించాలి. అంటే మనిషి మాట్లాడటం లేదు, కదలటం లేదు, స్పందన లేదు, లేదా ఛాతి మధ్యలో మొదలు పెట్టాలి. పుష్ హార్డ్ అండ్ పుష్ ఫాస్ట్, అంటే అతి బలంగా అతి వేగంగా ఛాతి మధ్యలో చేయాలి. 2 అంగుళాలు కానీ 5 సెంటీమీటర్స్ ఛాతీ లోపలికి అవ్వాలి. ఓకే, ఇలా చేసినప్పుడు అక్కడికి మనం ఒక 30 మార్లు చేయడం ఒక పర్యాయం, 100 మార్లు 1 నిమిషంలో చేయాలి, లేకపోతే 5 పర్యాయాలు 2 నిమిషాల్లో చేయాలి. ఇప్పుడు చూపిస్తాను. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
30 టైమ్స్ చేస్తుంటే కనుక అక్కడికి ఆటోమేటిక్ డిఫిబ్రిలేటర్ కనుక అందుబాటులోకి వస్తే కనుక ఏఈడి పరికరంతో అది ఎలా చెప్తే అలా చేస్తే కనుక మనం Analyzing heart rhythm. అదే అనాలిసిస్ చేసి చెప్తుంది షాక్ ఇవ్వాలి అని షాక్ అందించాలి. Shock advised. Charging. Stay clear of patient. Deliver shock now. షాక్ అంటే ఈ బటన్ చూస్తున్నారు కదా దాన్ని ప్రెస్ చేయాలి. దెన్ ఇమీడియట్లీ చెస్ట్ మసాజ్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలి. సో చెస్ట్ కంప్రెషన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఎందుకంటే చెస్ట్ కంప్రెషన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇది లాభం లేదు ప్రోగ్రామ్. Excuse me. Come first here. Stop CPR. Analyzing heart rhythm. మన ముందు కనుక ఎవరిని ఆకస్మికంగా కుప్పగోలితే ముందు కార్డియక్ అరెస్ట్ జరిగిందని నిర్ధారించాలి. ఇలా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇమీడియట్లీ చెస్ట్ మసాజ్ 10 సెకండ్స్ లో ఎలా చేయాలి అంటే ఛాతీ ఇది బాగా ఒక చేతిని పెట్టి ఇంకో చేతి దాన్ని పెట్టి 30 మార్లు చేయడం ఒక పద్ధతి. 100 మార్లు ఒక నిమిషం లేకపోతే 2 నిమిషాలు 5 పుష్ హార్డ్ అండ్ పుష్ ఫాస్ట్. అతి బలంగా అతి వేగంగా ఈ ఛాతీ మధ్యన చేయాలి. 2 అంగుళాల లోపలికి కానీ లేకపోతే 5 సెంటీమీటర్స్ లోపలికి ఛాతీని చేయాలి. మధ్యలో అంతరాయం ఉండదు. ఇది ప్రైమరీ చెస్ట్ కంప్రెషన్ నుంచి నేర్చుకోవడం. నౌ స్టార్ట్ 1 పోస్ట్ చేయాలి. టైమ్స్ ఇలా చేస్తుంటాను కనుక అక్కడికి ఆటోమేటిక్ డిఫిబ్రిలేటర్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత అది చెప్పినట్టు ప్యాడ్స్ కనెక్ట్ చేసి Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to analyzing heart rhythm. అదే అనాలిసిస్ చేసి చెప్తుంది. దాంతో Patient. చెస్ట్ మసాజ్ చేయడం ఇది ప్రధానం. Shock advised. షాక్ అడ్వైజ్ ఉన్నప్పుడు షాక్ అందించడం. Stay clear of patient. Deliver shock now. Press shock deliver. మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా చెస్ట్ మసాజ్ చేయాలి. Start CPR. ఇది చెస్ట్ కంప్రెషన్ లో ప్రధానం. సో దిస్ ఇస్ సిపిఆర్. ఓకే నెక్స్ట్ బ్యాచ్. అందరూ Please give your feedback. అందరూ 100 times in 1 minute. 2 minutes లో 1 start. నెక్స్ట్ 30 టైమ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక అక్కడికి ఏడి కనుక అందుబాటులోకి వస్తే దాంతో ప్యాడ్స్ కనెక్ట్ చేయమని చెప్తుంది అది. Apply pads to patient's bare chest. Analyzing heart rhythm. అదే అనాలిసిస్ చేసి షాక్ ఇవ్వమని చెప్తుంది. అప్పుడు షాక్ ఇవ్వాలి. Shock advised. Charging. Stay clear of patient. Deliver shock now. షాక్ ఇవ్వాలి అంటే బటన్ ప్రెస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇమీడియట్లీ చెస్ట్ మసాజ్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ కంటిన్యూ. ఓకే నెక్స్ట్ మసాజ్ మొదలు పెట్టాలి. ఎలా అంటే ఛాతీ ఎముక కింది భాగాన్ని ఒక చేతి పెట్టి ఇంకో చేతితోటి దాన్ని
లాక్ చేసి 100 times in 1 minute, 30 times చేయడం 1 cycle అంటారు. 100 times in 1 minute and push fast is the rule. అతి బలంగా అతి వేగంగా ఛాతి మద్దతు చేయడం, రబ్ చేయడం, అది చేయడం కరెక్ట్. దానివల్ల ఏం సర్వైవల్ రేట్ ఉండదు. ఓకే, అండ్ ఇలా చేస్తున్నప్పుడు 5 centimeters కానీ 2 inches మధ్యలో ఆపకూడదు. ఇది ప్రధాన అంశం. ఓకే, ఒక 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9:30 ఇలా చేస్తూ ఉంటే కనుక ఆటోమేటిక్ ఎక్స్టర్నల్ డిఫిబ్రిలేటర్ అందుబాటులోకి వస్తే కనుక అది చెప్పినట్టు ఇవి కనెక్ట్ చేసి ప్యాడ్స్ అదే అనాలిసిస్ చేస్తుంది. ఛాతి మధ్య షాక్ ఇవ్వాలి అని టచ్ చేయకుండా ఛార్జ్ అయిన తర్వాత అదే చెప్తుంది. అప్పుడు బటన్ ప్రెస్ చేయడం ఉంటుంది. Shock advice. షాక్ అడ్వైస్ చేసినప్పుడు Stay clear of patient. Deliver shock now. Press the orange button, shock delivered. షాక్ డెలివరీ. ఇది